विच भी इस वक्त लोगों के सामने वड्डी चुनौती आ चुकी है। जिथे लोगों के सामने वड्डी चुनौती है, बिल्कुल ये सरदूरगढ़ दीयां तस्वीरां सब तो पहला मैं तुहाडे नाल साझीआं कर दिंदा कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा पूरा इलाका है, सब तो पहला तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ा पूरा इलाका है पानी दे विच डुब चुका है। तकरीबन 7 जिहड़ा फुट है वो पानी इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आ चुका है। मार्केट तो जिहड़ी बैक वाली साइड है, जिहड़ा पिछला पासा बिल्कुल पानी दे नाल डुब चुका है और हालात बड़े नाजुक ने, स्थिति बड़ी नाजुक है। और इस तो जिहड़े पिछले पासे पिंड पै जांदे ने उन्हां पिंडां दे विच्चों खासकर जिहड़े लोग वसों वाले ने उन्हां नूं कढ के लिआया जा रहा है और जिहड़े लोग रहाइश के उपर लंबे समय तो इत्थे तैनात सन उन्होंने किते सुरक्षित जगह के उपर लिजाण के प्रबंध किए जा रहे हैं। तो दूजे पासे जिक्र किया जाए कि तमाम सारिया तस्वीरां मैं जिहड़ियां तुहाडे नाल साझीआं कर रहा, जिहड़े लोग है इधरले पासे जां तुसीं दूजे पासे देखोगे, बिल्कुल चारे पासे मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि तस्वीरां तुहानूं दिखा देना चारे पासे तो घुमा के। ते ये जिहड़े लोग ने बिल्कुल सेवा करन वास्ते आए ने और किस तरीके दीयां सेवावां इन्हां दे वल्लों कीतियां जा रहीआं ने। कोई हड़ां तो पीड़ित नहीं, पर एक पंजाबियों की पहल कदमी रही है कि जदों भी पंजाब के लोगों के सामने कोई वड्डी चुनौती नज़र आउंदी रही है तो इन्होंने खासकर बहुत वड्डी मदद की है। तो इस तरह मदद करने वास्ते समर्थन करने वास्ते आए ने और चार चफेरे दीयां मैं तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहा। और खासकर जदों असीं इस पिछले पासे की तस्वीर साझी करांगे, बिल्कुल जदों असीं इस पिछले पासे की तस्वीर साझी करांगे तो जिस जगह के उपर ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ट्रैक्टरां दे वल्लों मिट्टी पाउण दे यतन किए जा रहे हैं जां जिहड़े लोग इधर डूंगे पानी दे विच ने उन्हां दे बचाव करन दे यतन किए जा रहे हैं। तो एक वड्डी गल ये भी है, तो बिल्कुल इहदे सज्जे पासे ही जिहड़ा इस इलाके का बिजली घर बनिया होया जिहड़ा तकरीबन कई पिंडां नूं बिजली मुहैया करवाउंदा है। तो एक वड्डी इस इलाके के लोगों के सामने चुनौती ये है कि जे इस बिजली घर दे विच पानी वड़ जाता है तो फिर पानी वड़न दे नाल जिहड़ा बिजली कई दिन ठप रह सकती है, लोग बिजली की जिहड़ी सुविधा है वो हासिल नहीं कर सकणगे। ते खासकर वड्डे यतन किए जा रहे हैं। बिल्कुल एक ट्रैक्टर की तस्वीर मैं तुहाडे नाल साझी कर रहा है और ट्रैक्टर ट्राली जिहड़ा है डूंगे पानी दे विच फसिया होया लंबे समय तो उस ट्रैक्टर ट्राली नूं भी कड्ढण दे यतन किए जा रहे हैं और दूजे पासे जिहड़ा मिट्टी पाउण दे यतन किए जा रहे हैं। लगातार इस पिछले पासे की गल होवे तां वड्डे पुख्ता प्रबंध उन्हां लोकां दे वास्ते किए जा रहे हैं जिहड़े लोग पानी दे विच फसे हुए ने। तो बिल्कुल दूजे पासे मैं जिहड़ा पंजाबी भाईचारा जां सिख भाईचारा जां जिहड़ियां सिखां दीयां सरमौर जथेबंदियां ने उन्हां दे वल्लों जिहड़ियां वड्डियां सेवावां निभाईआं जा रहीआं ने लगातार कई दिनों तो वो भी तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं करन दा यतन करांगा। बिल्कुल सब तो पहला इस पासे की तस्वीर है कि गुरुद्वारा निर्मलसर साहिब तलोके वाला एक सिख जथेबंदी के वल्लों बहुत वड्डी अपनी भूमिका निभाई जा रही है। बिल्कुल होर भी जिन्नियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो लैके जां जिन्नियां भी सिख जथेबंदियां ने नानक नाम लेवा सिख संगतां ने, चाहे वो देश विच होण जां विदेश दे विच होण, तो उन्हां दे वल्लों पंजाबी भाईचारे का जिहड़ा दर्द है अपने दिल दे विच रखिया जा रहा है और वड्डे उपराले उन्हां लोकां दे वास्ते किए जा रहे हैं। इधरले पासे दीयां भी तस्वीरां बिल्कुल एक जां दो नहीं, बहुत सारियां तस्वीरां ने। लगातार जिन्ने भी पिंड प्रभावित हो चुके हैं उन्हां दा वड्डा समर्थन इन्हां लोकां दे वल्लों किया जा रहा है और बनती हुई जिहड़ी ड्यूटी है वो भी निभाई जा रही है। बिल्कुल ये भी नौजवान पुजे ने और ये लंगर लैके पुजे ने, अगले पासे भी लंगर दे के आए ने तरोका वाला तो बिल्कुल वड्डियां जिहड़ियां सेवावां ने, राहत समग्री है तो जिन्ने भी होर छकण वाले तरल पदार्थ ने वो लोगों के वास्ते लियाते जा रहे हैं। जिहड़े लोग इस वक्त हड़ां की मार दे हेठ आए ने उन्हां दे वास्ते वड्डे पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। बिल्कुल ये जिहड़ी तस्वीर है ये तुहानूं पंजाबियां दे द्वारा पंजाब दे जां जिहड़े वख-वख कोनिਆਂ दे विच मिलेगी, पर जे वड्डी सेवा हिस्से आई है तो बिल्कुल पंजाबियां दे हिस्से आई है। जदों भी इस तरह की कोई चुनौती आई है इन्होंने जूझ के उस मुश्किल का सामना किया है। तो बिल्कुल इस तस्वीरां दे विच भी तुसीं देख सकते हो कि जिथे वड्डी चुनौती पानी की सी, क्योंकि इस तो पहलां दी गल कीती जावे तां खासकर पीण वाले पानी नूं लैके जिहड़ा इत्थे लोग तरस रहे सन, किसी भी तरह का किसी नूं कोई पानी नहीं सी मिल रहा। जो ही सिख संगत नूं कॉल की जाती है तो उस तो बाद लगातार जिहड़ा छकण वाला शुद्ध पानी है, साफ पानी है, वो संगतां दे वल्लों मुहैया करवा दिता जाता है। इत्थे एक जां दो ट्रालियां नहीं, इत्थे तकरीबन
ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਓਟ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੀ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਹੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾਜ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 7-7 ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਕਈ ਦਿਨ ਠੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਲੋਕੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਰੋਕਾਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਝ ਕੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਓਟ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
उस अकीदे के अनुसार उस रवायत के अनुसार चलते होण तां सुभाविक है कि जिहड़ी लोकां दे सामने चुनौती है उहदा हल भी हो जाना। तां इन्हां लोकां दे वल्लों अगले पासे नूं जाण वास्ते जिहड़ा उपराला किया जा रहा तां बिल्कुल किते ना किते जिहड़ियां तस्वीरां ने नाजुक भी ने, तस्वीरां किते ना किते भावुक भी करदियां ने कि मनुख ने अपना रहन बसेरा कई समय का तान ला के तैयार किया होवे, जदों अचानक अपने घर-बार नूं अपने रहन बसेरे नूं छड्डना पै जावे तां खास कर किते ना किते मन दे विच दुख भी हुंदा है और वड्डी चुनौती का सामना भी करना पै जांदा है। बिल्कुल ये जिहड़ियां तमाम सारियां तस्वीरां ने सरदूलगढ़ तो तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। तो आउण वाले समय दे विच भी जिक्रयोग रहेगा कि प्रशासन दे वल्लों खास कर किस तरीके दे प्रबंध कीते जांदे ने। तां जिथे समाजिक सिख जथेबंदियां की गल है तो प्रशासन के उपर मौजूदा सत्ताधारी पंजाब सरकार के उपर सेंटर सरकार के उपर भी बहुत सारिया जिम्मेदारियां ने। भविख दे विच भी गलबात लैके हाज़र होंदे रहांगे। जुड़े हो TV 84 के नाल जुड़े रहो। धन्यवाद। TV 84 के नाल जुड़े हो। मैं रजिंदर सिंह सबराज। की गल की जाए तो पंजाब के लोगों के सामने वड्डी चुनौती है। वक्-वक् पंजाब के हिस्सों के विच हड़ां की मार पै रही है। तो खास कर जे मालवे इलाके की गल की जाए तो सरदूलगढ़ के विच भी इस वक्त लोगों के सामने वड्डी चुनौती आ चुकी है। जिथे लोगों के सामने वड्डी चुनौती है बिल्कुल सरदूलगढ़ दीयां तस्वीरां सब तो पहला मैं तुहाडे नाल साझीआं कर दिंदा कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा पूरा इलाका है सब तो पहला तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ा पूरा इलाका है पानी दे विच डुब चुका है। तकरीबन 7-7 जिहड़ा फुट है वो पानी इन्हां इलाकों के विच आ चुका है। मार्केट तो जिहड़ी बैक वाली साइड है जिहड़ा पिछला पासा बिल्कुल पानी दे नाल डुब चुका है और हालात बड़े नाजुक ने, स्थिति बड़ी नाजुक है। और इस तो जिहड़े पिछले पासे पिंड पै जांदे ने उन्हां पिंडां दे विच्चों खासकर जिहड़े लोग वसों वाले ने उन्हां नूं कढ के लिआया जा रहा है और जिहड़े लोग रहाइश के उपर लंबे समय तो इत्थे तैनात सन उन्हां नूं किते सुरक्षित जगह के उपर लिजाण दे प्रबंध किए जा रहे हैं। तो दूजे पासे जिक्र किया जाए कि तमाम सारियां तस्वीरां मैं जिहड़ियां तुहाडे नाल साझीआं कर रहा जिहड़े लोग है इधरले पासे जां तुसीं दूजे पासे देखोगे बिल्कुल चारे पासे मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि तस्वीरां तुहानूं दिखा देना चारे पासे तो घुमा के। ते ये जिहड़े लोग ने बिल्कुल सेवा करन वास्ते आए ने और किस तरीके दीयां सेवावां इन्हां दे वल्लों कीतियां जा रही ने। कोई हड़ां तो पीड़ित नहीं पर एक पंजाबियों की पहल कदमी रही है कि जदों भी पंजाब के लोगों के सामने कोई वड्डी चुनौती नज़र आउंदी रही है तो इन्होंने खासकर बहुत वड्डी मदद की है। तो इस तरह मदद करने वास्ते समर्थन करने वास्ते आए ने और चार चफेरे दीयां मैं तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहा और खासकर जदों असीं इस पिछले पासे की तस्वीर साझी करांगे बिल्कुल जदों असीं इस पिछले पासे की तस्वीर साझी करांगे तो जिस जगह के उपर ट्रैक्टर लगे हुए हैं ट्रैक्टरों के वलों मिट्टी पाउण दे यतन किए जा रहे हैं जां जिहड़े लोग इधर डूंगे पानी दे विच ने उन्हां दे बचाव करने दे यतन किए जा रहे हैं। तो एक वड्डी गल ये भी है तो बिल्कुल ये सज्जे पासे ही जिहड़ा इस इलाके का बिजली घर बनया होया जिहड़ा तकरीबन कई पिंडां नूं बिजली मुहैया करवाउंदा है। तो एक वड्डी इस इलाके के लोगों के सामने चुनौती ये है कि जे इस बिजली घर दे विच पानी वड़ जाता है तो फिर पानी वड़न दे नाल जिहड़ा बिजली कई दिन ठप रह सकती है। लोग बिजली की जिहड़ी सुविधा है वो हासिल नहीं कर सकणगे ते खासकर वड्डे यतन किए जा रहे हैं। बिल्कुल एक ट्रैक्टर की तस्वीर मैं तुहाडे नाल साझी कर रहा है और ट्रैक्टर ट्राली जिहड़ा है डूंगे पानी दे विच फसिया होया लंबे समय तो उस ट्रैक्टर ट्राली नूं भी कड्ढण दे यतन किए जा रहे हैं और दूजे पासे जिहड़ा मिट्टी पाउण दे यतन किए जा रहे हैं। लगातार इस पिछले पासे की गल होवे तां वड्डे पुख्ता प्रबंध उन्हां लोकां दे वास्ते किए जा रहे हैं जिहड़े लोग पानी दे विच फसे हुए ने। तो बिल्कुल दूजे पासे मैं जिहड़ा पंजाबी भाईचारा जां सिख भाईचारा जां जिहड़ियां सिखां दीयां सरमौर जथेबंदियां ने उन्हां दे वल्लों जिहड़ियां वड्डियां सेवावां निभाईयां जा रही ने लगातार कई दिनों तो वो भी तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं करन दा यतन करांगा। बिल्कुल सब तो पहला इस पासे की तस्वीर है कि गुरुद्वारा निर्मलसर साहिब तलोके वाला एक सिख जथेबंदी के वल्लों बहुत वड्डी अपनी भूमिका निभाई जा रही है। बिल्कुल होर भी जिन्नियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो लैके जां जिन्नियां भी सिख जथेबंदियां ने नानक नाम लेवा सिख संगतां ने चाहे वो देश विच होण जां विदेश दे विच होण तां उन्हां दे वल्लों पंजाबी भाईचारे का जिहड़ा दर्द है अपने दिल दे विच रखिया जा रहा है और वड्डे उपराले उन्हां लोकां दे वास्ते
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਰੋਕਾ ਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਝ ਕੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਓਟ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੀ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਹੋ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾਜ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 7 ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਕਈ ਦਿਨ ਠੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਲੋਕੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਰੋਕਾਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਝ ਕੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ किस तरीके दे नाल टाकरा किया जाए, जां सरकार जां प्रशासन दे वल्लों किस तरीके दे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो असी इत्थे लोग जुड़े हुए ने, असी उन्हां दे नाल गलबात करन दा यतन भी करांगे कि किस तरीके दे नाल इत्थे सरकार दे प्रबंध ने, किस तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। बिल्कुल इधरले पासे दी मैं तस्वीर कहांगा कैमरामैन नूं कि तस्वीर तुहाडे नाल साझी कर देन। मैं जिवें जिक्र कीता सी कि इस बिजली घर के पिछले पासे भाव के मार्केट के पिछले पासे जिहड़े लोग वसों वाले ने, स्थानक लोग ने, उन्हां दे वल्लों जिहड़ा अपनी रहाइश तो बाहर किते सुरक्षित जाण वास्ते वड्डे पुख्ता प्रबंध करने वास्ते इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये ट्रैक्टर ट्राली के उपर देख सकते हो कि किवें परमार दे समेत जिहड़ा नौजवान है, तो उस नौजवान दे वल्लों अपना ट्रैक्टर बाहर नूं लिजाण वास्ते चाराजोई की जा रही है। और सब तो पहला ट्रैक्टर दे अगले पासे लिखा होया है सतगुरु तेरी ओट। तो देख सकते हो कि जदों इस धर्म नूं, इस अकीदे नूं मनण वाले लोग उस अकीदे दे अनुसार, उस रवायत के अनुसार चलते होण तां सुभाविक है कि जिहड़ी लोकां दे सामने चुनौती है उहदा हल भी हो जाना। तां इन्हां लोकां दे वल्लों अगले पासे नूं जाण वास्ते जिहड़ा उपराला किया जा रहा। तो बिल्कुल किते ना किते जिहड़ियां तस्वीरां ने नाजुक भी ने, तस्वीरां किते ना किते भावुक भी करदियां ने कि मनुख ने अपना रहन बसेरा कई समय का तान ला के तैयार किया होवे, जदों अचानक अपने घर बार नूं, अपने रहन बसेरे नूं छड्डना पै जावे तां खासकर किते ना किते मन दे विच दुख भी हुंदा है और वड्डी चुनौती का सामना भी करना पै जांदा है। बिल्कुल ये जड़ियाँ तमाम सारियां तस्वीरां ने सरदूलगढ़ तो तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। तो आने वाले समय दे विच भी जिक्रयोग रहेगा कि प्रशासन दे वल्लों खासकर किस तरीके दे प्रबंध किए जाते हैं। तो जिथे समाजिक सिख जथेबंदियां की गल है तो प्रशासन के उपर मौजूदा सत्ताधारी पंजाब सरकार के उपर, सेंटर सरकार के उपर भी बहुत सारिया जिम्मेदारियां ने। भविख दे विच भी गलबात लैके हाज़र होंदे रहांगे। जुड़े हो TV 84 के नाल जुड़े रहो। धन्यवाद। TV 84 के नाल जुड़े हो। मैं रजिंदर सिंह सबराज। की गल की जाए तो पंजाब के लोगों के सामने वड्डी चुनौती है। वक्-वक् पंजाब के हिस्सों के विच हड़ां की मार पै रही है। तो खासकर जे मालवे इलाके की गल की जाए तो सरदूलगढ़ के विच भी इस वक्त लोगों के सामने वड्डी चुनौती आ चुकी है। जिथे लोगों के सामने वड्डी चुनौती है, बिल्कुल सरदूलगढ़ दीयां तस्वीरां सब तो पहला मैं तुहाडे नाल साझीआं कर दिंदा कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा पूरा इलाका है, सब तो पहला तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ा पूरा इलाका है पानी दे विच डुब चुका है। तकरीबन 7-7 जिहड़ा फुट है वो पानी इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आ चुका है। मार्केट तो जिहड़ी बैक वाली साइड है, जिहड़ा पिछला पासा बिल्कुल पानी दे नाल डुब चुका है और हालात बड़े नाजुक ने, स्थिति बड़ी नाजुक है। और इस तो जिहड़े पिछले पासे पिंड पै जाते हैं उन्हां पिंडां दे विचों खासकर जिहड़े लोग वसों वाले ने उन्हां नूं कढ के लिआया जा रहा है और जिहड़े लोग रहाइश के उपर लंबे समय तो इत्थे तैनात सन उन्हां नूं किते सुरक्षित जगह के उपर लिजाण के प्रबंध किए जा रहे हैं। तो दूजे पासे जिक्र किया जाए कि तमाम सारियां तस्वीरां मैं जिहड़ियां तुहाडे नाल साझीआं कर रहा। जिहड़े लोग है इधरले पासे जां तुसीं दूजे पासे देखोगे, बिल्कुल चारे पासे मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि तस्वीरां तुहानूं दिखा देना चारे पासे तो घुमा के। ते ये जिहड़े लोग ने बिल्कुल सेवा करने वास्ते आए ने और किस तरीके दीयां सेवावां इन्हां दे वल्लों कीतीआं जा रहीआं ने। कोई हड़ां तो पीड़ित नहीं, पर एक पंजाबियों की पहल कदमी रही है कि जदों भी पंजाब के लोगों के सामने कोई वड्डी चुनौती नज़र आउंदी रही है तो इन्होंने खासकर बहुत वड्डी मदद की है। तो इस तरह मदद करने वास्ते, समर्थन करने वास्ते आए ने और चार चुफेरे दीयां मैं तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहा। और खासकर जदों असीं इस पिछले पासे की तस्वीर साझी करांगे, बिल्कुल जदों असीं इस पिछले पासे की तस्वीर साझी करांगे तो जिस जगह के उपर ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ट्रैक्टरां दे वल्लों मिट्टी पाउण दे यतन किए जा रहे हैं जां जिहड़े लोग इधर डूंगे पानी दे विच ने उन्हां दे बचाव करने दे यतन किए जा रहे हैं। तो एक वड्डी गल ये भी है, तो बिल्कुल इहदे सज्जे पासे ही जिहड़ा इस इलाके का बिजली घर बनिया होया जिहड़ा तकरीबन कई पिंडां नूं बिजली मुहैया करवाउंदा है। तो एक वड्डी इस इलाके के लोगों के सामने चुनौती ये है
ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਕਈ ਦਿਨ ਠੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਲੋਕੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਲੋਕਾਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਝ ਕੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਓਟ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੀ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਹੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾਜ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ